السلام علیکم ناظرین، بزم صفی جدید اور لرن آن لائن ود فیضان خان کے باہم اشتراک سے گوالیار اور کلکتہ سے تشریف لائے شعراء اور سماجی و فلاحی کاموں میں منہمک شخصیات کا استقبال کیا گیا۔ صدارت معروف شاعر زبیر انصاری ایڈوکیٹ نے کی اور نظامت رضوان احمد فاروقی نے۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی ایک خصوصی رپورٹ۔ میں چلتا ہوں صدر ذیوقار سے قبل، یعنی مشاعرہ مقطع پہ تھا بلکہ مقطع پہ آ گیا ہے۔ دونوں مصروں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، نہ پہلے مصرے کو آپ کمتر کہہ سکتے ہیں نہ بعد والے کو، دونوں کی اہمیت ہے، افادیت ہے۔ جس طرح مطلع جو ہے وہ چہرہ ہے غزل کا، اسی طرح اختتام اس کا بہت اہم ہوتا ہے۔ جو اختتام مشاعرہ اچھا ہو تو آئندہ بھی جو نہ ہوتے ہیں منتظمین وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یار مشاعرہ اور نشستیں ہونا چاہیے۔ تو مقطع ہم لوگ ہمیشہ بہت مضبوط رکھتے ہیں، تو وہی مضبوط مقطع کے طور پہ جناب سنجے مصرا شوق صاحب اور زبیر انصاری صاحب ہمارے درمیان ہیں۔ صدر ذیوقار سے قبل میں جناب سنجے مصرا شوق صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ یہ بھی نہیں کہیں کہ اپنی غزلوں سے جت لے گی، ان کے پاس اپنے ہی ہے، وہ غزلوں سے نوازیں۔ جی بھائی، آج واقعی بڑا اچھا دن تھا کہ جب زبیر نے مجھ سے کہا کہ بھائی 2 بجے چلنا ہے، انہوں نے بتایا نہیں کہ نشست میں جانا ہے کیا ہے، کل وہ کچھ لوگ مہمان لوگ آئے ان سے ملنا ہے اور یہ فیضان کی طرف چلنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے۔ جب یہ ان کی کار میں بیٹھ گئے ہم تب انہوں نے کہا کہ وہ ایک نشست ہے۔ بہرحال نشست میں آ کے بڑا اچھا رہا، کیونکہ یہاں جو مخصوص یہ نشست ہے اس میں سبھی جتنے بھی شرکاء اس میں ہیں سب نے بہت اچھے اچھے شعر سنائے، اور جمیل صاحب نے بالکل آفت کاٹ دی۔ اب یہ سوچنے کو پڑ رہا ہے کہ کیا پڑھا جائے کیا نہ پڑھا جائے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ لیکن میں 2-3 شعر الگ الگ سناتا ہوں، اس کے بعد تاکہ ان کا سحر کچھ کم ہو جائے، اس کے بعد عرض کیا ہے کہ سانس لیتے ہوئے پتھر ہے میرے چاروں اور، سانس لیتے ہوئے پتھر ہے میرے چاروں اور، کیا تیرے شہر میں انسان نہیں ہے دوست؟ سانس لیتے ہوئے پتھر ہے میرے چاروں اور، کیا تیرے شہر میں انسان نہیں ہے دوست؟ احساس جرم نے مجھے سونے نہیں دیا، احساس جرم نے مجھے سونے نہیں دیا، پچھتا رہا ہوں پھول سے خوشبو نچوڑ کے۔ احساس جرم نے مجھے سونے نہیں دیا، پچھتا رہا ہوں پھول سے خوشبو نچوڑ کے۔ ماں باپ کا طواف کیا تھا بس ایک بار، ماں باپ کا طواف کیا تھا بس ایک بار، دنیا کے ہر گناہ سے ہم پاک ہو گئے۔ ماں باپ کا طواف کیا تھا بس ایک بار، دنیا کے ہر گناہ سے ہم پاک ہو گئے۔ صدیوں سے چل رہی ہے فنا اور بقا کی جنگ، صدیوں سے چل رہی ہے فنا اور بقا کی جنگ، پیپل نکل رہا ہے میری چھت کو توڑ کے۔ فنا اور بقا کی جنگ، پیپل نکل رہا ہے میری چھت کو توڑ کے۔ ہر ایک سانس میں کتنی اذیتیں ہیں مجھے، ہر ایک سانس میں کتنی اذیتیں ہیں مجھے، میری بھیجی ہوئی ان مٹھیوں پر غور کرو۔ 2-3 ربائی سنا دوں، اس کے بعد غزل کا نمبر ہے۔ کرتا ہوں شکایت تو وہ اتراتے ہیں، کرتا ہوں شکایت تو وہ اتراتے ہیں، لفظوں سے رفو کر کے بھی دکھلاتے ہیں۔ کرتا ہوں شکایت تو وہ اتراتے ہیں، لفظوں سے رفو کر کے بھی دکھلاتے ہیں، یہ کام مگر اتنا بھی باریک نہیں، الفاظ کے پیوند نظر آتے ہیں۔ لفظوں سے رفو کر کے بھی دکھلاتے ہیں، یہ کام مگر اتنا بھی باریک نہیں، الفاظ کے پیوند نظر آتے ہیں۔ وہ جھوٹ کو سچ بول کے لڑ لیتے ہیں، وہ جھوٹ کو سچ بول کے لڑ لیتے ہیں، سجدے میں جبیں اپنی رگڑ لیتے ہیں۔
وہ جھوٹ کو سچ بول کے لڑ لیتے ہیں، سجدے میں جبیں اپنی رگڑ لیتے ہیں، الزام جو لگتا ہے زناکاری کا تسبیح کے دانوں کو پکڑ لیتے ہیں، الزام جو لگتا ہے زناکاری کا تسبیح کے دانوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ مذہب سے عقائد سے وطن اونچا ہے، مذہب سے عقائد سے وطن اونچا ہے، دھرتی سے بہرحال گگن اونچا ہے، مذہب سے عقائد سے وطن اونچا ہے، دھرتی سے بہرحال گگن اونچا ہے، تسلیم کرے یا نہ کرے یہ دنیا، لہجے کی بلندی سے سخن اونچا ہے۔ مذہب سے عقائد سے وطن اونچا ہے، مذہب سے عقائد سے وطن اونچا ہے، دھرتی سے بہرحال گگن اونچا ہے، تسلیم کرے یا نہ کرے یہ دنیا، لہجے کی بلندی سے سخن اونچا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ رہتا ہوں پریشان کبھی آسودہ حال، اس طرح گزرتے ہیں میرے ماہ و سال، رہتا ہوں پریشان کبھی آسودہ حال، اس طرح گزرتے ہیں میرے ماہ و سال، جب عمر ڈھلی اپنی تو یہ راز کھلا، آتا ہے اسی راہ سے قوموں کا زوال۔ رہتا ہوں پریشان کبھی آسودہ حال، اس طرح گزرتے ہیں میرے ماہ و سال، جب عمر ڈھلی اپنی تو یہ راز کھلا، آتا ہے اسی راہ سے قوموں کا زوال۔ تاکہ مشق ستم جور و جفا کرتا ہے، مشق ستم جور و جفا کرتا ہے، پردے میں تقدس کے ریا کرتا ہے، مشق ستم جور و جفا کرتا ہے، پردے میں تقدس کے ریا کرتا ہے، اس دور کا معیار ادب تو دیکھو، جاہل سند علم عطا کرتا ہے۔ پردے میں تقدس کے ریا کرتا ہے، اس دور کا معیار ادب تو دیکھو، جاہل سند علم عطا کرتا ہے۔ ڈھونڈے جو معانی کے خزینے میں نے، ڈھونڈے جو معانی کے خزینے میں نے، اشعار میں جڑ دیے نگینے میں نے، ڈھونڈے جو معانی کے خزینے میں نے، اشعار میں جڑ دیے نگینے میں نے، معلوم ہوا کچھ نہیں معلوم مجھے، جب طے کیے ادراک کے زینے میں نے، ڈھونڈے جو معانی کے خزینے میں نے، اشعار میں جڑ دیے نگینے میں نے، معلوم ہوا کچھ نہیں معلوم مجھے، جب طے کیے ادراک کے زینے میں نے۔ دنیا کی نظر باندھ کے بیٹھے رہیے، دنیا کی نظر باندھ کے بیٹھے رہیے، اشکوں کے گوہر باندھ کے بیٹھے رہیے، دنیا کی نظر باندھ کے بیٹھے رہیے، اشکوں کے گوہر باندھ کے بیٹھے رہیے، کیا جانیے کب اس کا بلاوا آ جائے، سامان سفر باندھ کے بیٹھے رہیے، دنیا کی نظر باندھ کے بیٹھے رہیے، اشکوں کے گوہر باندھ کے بیٹھے رہیے، کیا جانیے کب اس کا بلاوا آ جائے، سامان سفر باندھ کے بیٹھے۔ زندہ باد سنجے بھائی، زندہ باد۔ کچھ دو دو تین تین شعر غزل کے سناتے ہیں تاکہ جب تک اردو کا شاعر غزل نہ پڑھے تب تک اس کو شاعری نہیں مانا جاتا۔ یہ تو المیہ ہے المیہ بہت قریب ہے۔ کرتا ہوں ایک کم شعر والی سناتا ہوں کہ زخم کھلے تو خود پتھر ہنسنے لگ جائیں، زخم کھلے تو خود پتھر ہنسنے لگ جائیں، جب ہم سے آشفتہ سر ہنسنے لگ جائیں، زخم کھلے تو خود پتھر ہنسنے لگ جائیں، جب ہم سے آشفتہ سر ہنسنے لگ جائیں، تیرے ہجر میں ایسا حال نہ ہو میرا، تیرے ہجر میں ایسا حال نہ ہو میرا، راہگیر بھی رک رک کر ہنسنے لگ جائیں، تیرے ہجر میں ایسا حال نہ ہو میرا، راہگیر بھی رک رک کر ہنسنے لگ جائیں، بنجاروں کی آنکھوں میں دیکھیں جس وقت، بنجاروں کی آنکھوں میں دیکھیں جس وقت، اس کے بعد تو گھر کے گھر ہنسنے لگ جائیں، بنجاروں کی آنکھوں میں دیکھیں جس وقت، اس کے بعد تو گھر کے گھر ہنسنے لگ جائیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ مقتل میں
कोहराम बपा होगा उस वक्त, मक्तल में कोहराम बपा होगा उस वक्त, नेज़े पर चढ़कर जब सर हंसने लग जाए। मक्तल में कोहराम बपा होगा, नेज़े पर चढ़कर जब सर हंसने लग जाए। शेर पेश कर रहा हूं कि मेरी नींदें रहन हुई हैं उसके पास, मेरी नींदें रहन हुई हैं उसके पास, मुझको जब देखे बिस्तर हंसने लग जाए। मेरी नींदें रहन हुई हैं उसके पास, मुझको जब देखे बिस्तर हंसने लग जाए। वाह वाह। और 2-3 शेर के कौन कहता है कि हो जाएंगे अफलाक में गुम, कौन कहता है कि हो जाएंगे अफलाक में गुम, जबकि ये तय है कि होना है हमें खाक में गुम। कौन कहता है कि हो जाएंगे अफलाक में गुम, जबकि ये तय है कि होना है हमें खाक में गुम। गीली मिट्टी को जरा हाथ लगाए तो कुम्हार, गीली मिट्टी को जरा हाथ लगाए तो कुम्हार, वो भी निकलेगी जो मूरत है अभी चाक में गुम। गीली मिट्टी को जरा हाथ लगाए तो कुम्हार, गीली मिट्टी को जरा हाथ लगाए तो कुम्हार, वो भी निकलेगी जो मूरत है अभी चाक में गुम। तूने शायद मेरी गजलों का हुनर सीख लिया, तूने शायद मेरी गजलों का हुनर सीख लिया, है तेरी फिक्र मेरी फिक्र की पोशाक में गुम। तूने शायद मेरी गजलों का हुनर सीख लिया, है तेरी फिक्र मेरी फिक्र की पोशाक में गुम। तपते सहरा में शराबों का ताक़ुब न करो, तपते सहरा में शराबों का ताक़ुब न करो, कितने इंसान हैं इसी दश्ते खतरनाक में गुम। सहरा में शराबों का ताक़ुब न करो, कितने इंसान हैं इसी दश्ते खतरनाक में गुम। अब एक नज़्म मैं सुनाता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था नज़्म याद कर रहे हैं। वाकई उस समय एक मेरे दोस्त बहुत अच्छे नस्म निगार थे, आलोचक भी थे, और हिंदी के सुशील सिद्धार्थ उनका नाम था। उनकी कई किताबें, वो हास्य व्यंग के राइटर भी थे, बेस्ट बुक सेलर में जागरण की तरफ से आया था, मालिश पुराण, और कई उनकी किताबें रही। वो सुबह सुबह लिख रहे थे और पैर मोड़ के जैसे बैठते हैं नमाज में, ऐसे करके बैठे थे, और 6:20 तक थे, 6:22 पे नहीं थे। इतना आसानी से उनकी मौत हो गई। उस पे मैंने एक नज्म कही थी, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिएगा, थोड़ा बहुत नज्म कभी कभार कहते हैं, थोड़ा बहुत नहीं। हवा दीवारे गिरिया पर इबारत कर रही है आंसुओं से, हवा दीवारे गिरिया पर इबारत कर रही है आंसुओं से, फलक से फिर सितारा टूटने की एक सदा आई जरा देखो, फलक से फिर सितारा टूटने की एक सदा आई जरा देखो, जमी पर जिंदगी के फूल मुरझाने लगे हैं, गजल भी मरसिया बनने की जानिब गामजन है, खुदा को कितनी आवाजें पुकारे, वो हम पर रहम की बारिश बढ़ा दे, कि वो दोनों जहां की दस्तरस से माविरा है, हमारी ही पुकारें उस तलक पहुंची नहीं है, जभी तो जिंदगी की इस कदर शफाफ चादर पर, जभी तो जिंदगी की इस कदर शफाफ चादर पर सियाही मौत की अपना फसाना लिख रही है। सियाही मौत की अपना फसाना लिख रही है। ये थे जनाब संजय मिश्रा शौक साहब। इनके बारे में कुछ भी ना कहूँ, तब भी जो इनका तखल्लुस शौक है वो इन पे इस तरह सादिक आता है कि वही शौक व ज़ौक़ इनको उस मंजिल तक ले जाता है जहाँ लोग पहुँचने के लिए अपनी उम्रें तमाम कर देते हैं। यानी रुबाई लोग भी कहते हैं, ये रुबाई इनके बारे में कहा जाता है कि ही कहते हैं, रुबाई ही कहते हैं। रुबाई से ही इनकी पहचान बनी। कुछ लोगों ने साजिश के तहत इनको कहा कि यार वो गज़लें पढ़ा करो, ये रुबाई कब तक पढ़ी जाएगी। तो हमने कहा ये गज़लें भी पढ़ेंगे तो लगेगा कि रुबाई ही पढ़ रहे हैं। एक रुबाई को जो एतबार था, जो आहंग था, वो इनकी गज़लों में भी कहीं ना कहीं पाया जाता है। बहरहाल इनको हम तो यही कहते हैं कि आप रुबाई कभी ना छोड़ें, इसलिए असलाफ का भी हक अदा करें, वो अदा कर रहे हैं। अब मैं चलता हूँ उस शख्सियत के हुजूर जो आज की महफिल की बिना है। यानी ना जुबैर अंसारी साहब मुझे फ़ोन करते ना कहते, ना ये आज की महफिल बर्पा होती। इन्होंने कहा कि भाई जो लोग हमारे शहर में सादतमंद हैं आप, ये गिला भी इनका जायज़ है, दर्द रहना चाहिए। इसी दर्द से जो
शायरी वजूद में आती है वो शायरी होती है। टीम का बंद है जुबैर अंसारी साहब आपके रूबरू हैं, ये आज के सदर वक़ार भी हैं और महफिल की बिनाई मैंने बताया। इन्होंने कहा जब इनको मालूम था ही कि शहर में खबरें छप रही थी कि खूबसूरत शायर जनाब आमिर फारूकी के रूप में हमारे शहर में है, तो शहर में है तो उसको कौन लोग उठा ले गए। जैसे कीट्स के कहा गया था ना मजाज के बारे में कि आप वो कोई भेड़िए थे तरक्की पसंद जो उठा ले गए उनको, तो इनको कोई महाजिर उठा ले गए, तो हमने ये काम होने नहीं देंगे, लिहाजा हम लोग फिर उनको उधर से निकाल लाए और जुबैर साहब की माँ पे कलकत्ते से हमारे सब मेहमान में तशरीफ लाए और आपने वाकई अपने नाम की तरह बहुत ही आलिमाना शायरी सुनाई। अल्लाह ताला आपको और इस्तेकाम दे और एतबार करे, बल्कि आप चाहें सदर वक़ार से पहले और कलाम सुना सकते हैं। आपकी इजाज़त वो वाला सुना तो सिर्फ हाँ सुना दीजिए भाई। असल सादत ये है, वो सादत जो मतलब कारामत हो, मुफीद हो, यानी ये अगर दुनिया में जज्बा रह गया, खासकर शेरी दुनिया में, कि हम बड़ों का एहतराम करें और हमें मालूम होना चाहिए कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यही सही मानों में सादत है। और मैं आपके लिए शेर पढ़ पेश करता हूँ लखनऊ के एक शायर का कि इंकिसारी तुम्हें एक दिन कदो कामत देगी, इंकिसारी तुम्हें एक दिन कदो कामत देगी, हाँ मगर शर्त है आंखों में मुरव्वत ये आपकी दुआ भी है और ये हकीकत भी है। अब मैं चलता हूँ सदर वक़ार के हुजूर उन्हीं के इस शेर के साथ। बाप को लोगों ने बड़ा मजलूम बना दिया है, माँ की हैसियत है वह है होना चाहिए, तो इन्होंने एक शेर कह के चौंकाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है ये सच है, लेकिन बाप को कम न समझ खुल्द का दरवाजा है। दोनों लाजिम ये शेर कलकत्ता वालों ने भी याद कर जी ये शेर को मैंने भी याद रखा था कि लोग ये बदलाव न समझे, या इनका ये शेर इनकी जिंदगी का तर्जुमान है और क्या, इनका ये शेर भी है। मैं जिससे हाथ मिलाऊं सब उसके गम ले लूं मेरे मेरे खुदा, ये इनका शेर बहुत मोतबर शेर है, ये इनकी शख्सियत का खाका है। संजय भाई ने याद दिलाया ये सब होना चाहिए। अच्छा होता ही सब मुझसे क्यों है, जब किसी महफिल में जमील अहमद जमील साहब बैठे होते कम लोग जानते हैं शायरी हैं, ये सिफली के आमिल भी हैं। मैं सिफली का आमिल हूँ, ये सिफली का है। दो हमारे एक तो जनाब दूसरे ये हमारे वो उसके असरात देर तक मुझ पर रहते, इसलिए नहीं कि मैं चूंकि उम्मत मोहम्मदिया में हूँ। तो जब अल्लाह के रसूल पे जादू किया गया, सहर हुआ, तो सूरह फलक और सूरह नास नाज़िल अब ये सब पहमत लग रहे हैं। किसकी में अभी पहमत हो रही रफू काली, आप समझ रहे हैं? इसको रफू काली कहते हैं। कलकत्ते से जान नहीं मनीष मेरे दोस्त अबू दर हाशमी, हाँ नसीब फायर हाँ नहीं नहीं, अगर पेमेंट का मसाला हो तो वहाँ सिफली नहीं करते। बहुत से लोग मेरे दोस्त हैं तो आप सब जानते हैं, लेकिन ये यहाँ यही चलता है मुशायरों में, एक सिफली घर के अंडर ये अच्छा है। फूल किया। अब मैं सदर मोहतरम को पेश करता हूँ आपके रूबरू, जब तक चाहे वो जियाफत करें उन्हें हक है, सदर को रोकने कोई मजाज होता ही नहीं, तो आपके अख्तियारात महदूद हैं बल्कि नामहदूद है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शानदार नशिस्त। हाँ बहुत बल्कि ये कहें कि कई मुशायरों पे भारी पड़ गई है वाह शायरी और बिहार को एक देखते हुए, और ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं। ये न कहिए जुबैर भाई, तो दिल में कुछ उम्मीदें जाते वो- हैं, ये कहिए नशिस्त। नहीं उम्मीदें जगाए रखी है। मैंने एक शेर कहा था कि परवाज दे परों को रख हौसले सलामत। सुनिए जमील भाई, परवाज दे परों को रख हौसले सलामत, हम लोग उड़ रहे हैं अब आसमां की जानिब। उम्मीदें तो रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सब मुबारकबाद के हकदार हैं। बहुत शानदार नशिस्त हुई और हमारे हसन अली साहब, नसीर भाई, नियाज भाई, रियाज भाई, ये संजय भाई तो हर महफिल की जान है और ये इनकी मोहब्बत है कि वरना ये भी जल्दी किसी को जो है पास बिठाते नहीं है। ठीक है, और आमिर भाई तो हीरो हैं हमारी महफिल वाह के। क्या कहने की। उमर भाई तो नज़मों के बादशाह हैं। मैं तो पूरा कहूँगा भाई लौंडा भी अच्छा है। नहीं ये तो आने दो मुझे यार।
कमाल कर रहा है, तो मेरा उस्ताद जिंदाबाद जी। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शानदार नशिस्त रही। और कुछ 30-32 साल पहले गालिबन मैंने 4 मिसरे, मेरा खुद का तारुफ है, तो चूंकि आपसे मेरी वाकई नहीं थी, आपने कहा आप जानते नहीं मुझे, मैं सोचता हूँ वो पढ़ दूं मैं, तो मेरा तारुफ है 4 मिसरे हैं। तो मेरा तारुफ भी है कि चलिए माना भला नहीं हूँ मैं, चलिए माना भला नहीं हूँ मैं, आप सबसे जुदा नहीं हूँ मैं। चलिए माना भला नहीं हूँ मैं, आप सबसे जुदा नहीं हूँ मैं, और कुछ ना कुछ तो कमी जरूरी है, आदमी हूँ खुदा नहीं हूँ। कुछ ना कुछ तो कमी जरूरी है, आदमी हूँ खुदा नहीं हूँ, आदमी हूँ खुदा नहीं हूँ। तो जमील भाई यही तारुफ है मेरा इसका सर का। अब मैं आता हूँ, मैं कुछ चंद तफरीक आप तक पहुँचाता हूँ, अगर पसंद आए आपको। नहीं, मेरा मकसद ये था कि कभी मुलाकात बिल्कुल बिल्कुल जी जी तो आप मुझसे नहीं और मैं आपसे नहीं। जी 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 से समाप्त करें कि मेरे खुदा मेरे हाथों में वो हुनर दे दे, मेरे खुदा मेरे हाथों में वो हुनर दे दे, मैं जिससे हाथ मिलाऊं सब उसके गम ले लूं। मेरे खुदा मेरे हाथों में वो हुनर दे दे, मेरे खुदा मेरे हाथों में वो हुनर दे दे, मैं जिससे हाथ मिलाऊं सब उसके गम ले लूं। मैं जिससे हाथ मिलाऊं सब उसके गम ले लूं। मैंने बीच में अभी कुछ तस्वीरें बनाई हैं छोटी छोटी शायरी में। समाप्त करने के नसीम सुबह वो हर शय पे शबनमी कतरे। असल भाई देखिए, नसीम सुबह वो हर शय पे शबनमी कतरे, वजू कराती है कुदरत के वक्त जिक्र का है। नसीम सुबह वो हर शय पे शबनमी कतरे, वजू कराती है कुदरत के वक्त जिक्र का है। एक और शेर समाप्त करें कि जिसका दावा हो कभी झूठ ना बोला उसने, जिसका दावा हो कभी झूठ ना, जिसका दावा हो कभी झूठ ना बोला उसने। खैरियत पूछ के देखो जरा एक बार उससे। जिसका दावा हो कभी झूठ ना बोला उसने, जिसका दावा हो कभी झूठ ना बोला उसने। खैरियत पूछ के देखो जरा एक बार उससे। एक और शेर संजय भाई आपके हवाले से मैं नर्ज करता हूँ सबको कि हर एक कदम संभल के मैं चलने पे हूँ मजबूर, हर एक कदम संभल के मैं चलने पे हूँ मजबूर, हर एक कदम संभल के मैं चलने पे हूँ मजबूर, राहे हयात है या रहे पुलसरात है। हर एक कदम संभल के मैं चलने पे हूँ मजबूर, राहे हयात है या रहे पुलसरात है, राहे हयात है या रहे पुलसरात। एक और शेर मैंने कहने की कोशिश की है कि जमाना मुझको समझे है नमक ये फजले रब्बी है। जमाना मुझको समझे है नमक ये फजले रब्बी है, जमाना मुझको समझे है नमक ये फजले रब्बी है, जिसे जितनी जरूरत उतना इस्तेमाल करता है। जमाना मुझको समझे है नमक ये फजले रब्बी है, जिसे जितनी जरूरत उतना इस्तेमाल करता है। जिसे जितनी जरूरत उतना इस्तेमाल करता है। एक कथा कुछ यूं कहा है कि रख तू खौफे आखिरत फिर कर जो चाहे दिल तेरा। रख तू खौफे आखिरत, रख तू खौफे आखिरत फिर कर जो चाहे दिल तेरा, देख फिर रास्ता तकेगी खुद बखुद मंजिल तेरा। रख तू खौफे आखिरत फिर कर जो चाहे दिल तेरा, देख फिर रास्ता तकेगी खुद बखुद मंजिल तेरा। और डूबने का गम मुझे क्यों हो जरा भी है जुबैर, मैं तेरा कश्ती तेरी दरिया तेरा साहिल। डूबने का गम मुझे क्यों हो जरा भी है जुबैर, मैं तेरा कश्ती तेरी दरिया तेरा साहिल तेरा, मैं तेरा कश्ती तेरी दरिया तेरा साहिल तेरा। ये गजल का मतलब और चंद अशार। ये पल थमसा गया है और मैं हूँ, ये पल थमसा गया है और मैं, ये पल थमसा गया है और मैं और मैं हूँ,
مسلسل ایک خلا ہے اور میں ہوں، یہ پل تھمسا گیا ہے اور میں ہوں، مسلسل ایک خلا ہے اور میں ہوں، محبت کی ڈگر پر چل کے دیکھا، محبت کی ڈگر پر چل کے دیکھا، محبت کی ڈگر پر چل کے دیکھا، میرا ہی نقش پا ہے اور میں ہوں، محبت کی ڈگر پر چل کے دیکھا، میرا ہی نقش پا ہے، میرا ہی نقش پا ہے اور میں ہوں۔ شعر یوں ہوا ہے کہ حیات جاویدانی پا گئے ہو، حیات جاویدانی پا گئے ہو، حیات جاویدانی پا گئے ہو، میرے حصے قضا ہے اور میں ہوں، حیات جاویدانی پا گئے ہو، میرے حصے قضا ہے اور میں ہوں۔ اور شعر دیکھیں کہ میرے جیسا نہیں کوئی جہاں میں، میرے جیسا نہیں کوئی جہاں، میرے جیسا نہیں کوئی جہاں میں، مقابل لائی نہ ہے اور میں ہوں، میرے جیسا نہیں کوئی جہاں میں، مقابل لائی نہ ہے اور میں ہوں۔ اور یہ شعر بطور خاص عامر بھائی کہ حساب زیست آسان ہو گیا ہے، زیست آسان ہو گیا ہے، کیا کہنے ہیں بھیا؟ حساب زیست آسان ہو گیا ہے، رخ انور تیرا ہے اور میں ہوں، حساب زیست آسان ہو گیا ہے، حساب زیست آسان ہو گیا ہے، رخ انور تیرا ہے اور میں ہوں، اور میں چلتے چلتے آ پہنچا کہاں تک، میں چلتے چلتے آ پہنچا کہاں تک، جہاں میرا خدا ہے اور میں چلتے چلتے آ پہنچا کہاں تک، میں چلتے چلتے آ پہنچا کہاں تک، جہاں میرا خدا ہے اور میں ہوں، جہاں میرا خدا ہے اور میں ہوں، محبت کی ڈگر پر چل کے دیکھا، میرا ہی نقش پا ہے اور میں ہوں۔ بہت شکریہ۔ بس بڑی غزل یاد ہو پڑ گئی، بس ہاں کوئی نئی غزل آپ کی آئی تھی؟ بس بس اور بس جی جی ہاں جی جی رضوان بھائی میں مطلب پیش کرتا ہوں کہ سنجے بھائی دیکھیے سر کہ عشق کا پابند کر دیں، عشق کا پابند کر دیں، آپ کے بس میں نہیں، عشق عشق کا پابند کر دیں آپ کے بس میں آپ کے بس میں نہیں، اور بے ضرورت مند کر دیں واہ، آپ کے بس میں نہیں، کیا کہنے ہیں بھائی، کیا کہنے ہیں؟ عشق کا پابند کر دیں آپ آپ کے بس میں نہیں، اور بے ضرورت مند کر دیں آپ آپ کے بس میں نہیں۔ جمیل بھائی سنیے اور قوافی خصوصی توجہ چاہوں گا، میں نے کوشش کی ہے کچھ جی کہ بے ضرورت مند کر دیں آپ کے بس میں نہیں۔ شعر یوں ہوا ہے کہ چند سکے لے کے دیتا ہے کروڑوں کی دعا، شعر دیکھے سر، چند سکے لے کے دیتا ہے کروڑوں کی دعا، چند سکے لے کے دیتا ہے کروڑوں کی دعا، اور اس کو دولت مند کر دیں آپ کے بس میں نہیں۔ چند سکے لے کے دیتا ہے کروڑوں کی دعا، چند سکے لے کے دیتا ہے کروڑوں کی دعا، کیا کہنے، اور اس کو دولت مند کر دیں آپ کے بس میں نہیں۔ شعر سماعت کریں سنجے بھائی کہ لے کے بوڑھے باپ ماں کو کاندھوں پہ پھرتا تھا جو، لے کے بوڑھے باپ ماں کو کاندھوں پہ پھرتا تھا جو، لے کے بوڑھے باپ ماں کو کاندھوں پہ پھرتا تھا جو، ویسا ہی فرزند کر دیں آپ کے بس میں نہیں۔ لے کے بوڑھے باپ ماں کو کاندھوں پہ پھرتا تھا جو، ویسا ہی فرزند کر دیں آپ کے بس میں نہیں۔ یہ شعر بطور خاص کے ہیں طبیب والا مگر مجھ سے مریض عشق کو، ہے طبیب ہیں طبیب والا مگر مجھ سے مریض عشق کو، آپ صحت مند کر دیں آپ کے بس میں نہیں۔ ہیں طبیب والا مگر مجھ سے مریض عشق کو، آپ صحت مند کر دیں آپ کے بس میں نہیں۔ کیا کرنے، مجھ کو صحت مند کر دیں آپ کے بس میں نہیں، بے ضرورت مند کر دیں آپ کے بس میں نہیں۔ یہ شعر چونکہ یہاں پہ سامعین تو ہے نہیں، سب کے سب ادیب ہیں، شاعر ہیں، تو یہ شعر دیکھیے میں نے ایک شعر بنایا جمیل بھائی، اگر ہو گیا ہو تو عزیز بھائی شعر سنیں کہ بے ضرورت مند کر دیں آپ کے بس میں نہیں، کہ یہ عمل مشکل بہت ہے
आप दिल के दर्द को, ये अमल मुश्किल बहुत है आप दिल के दर्द को, ये अमल मुश्किल बहुत है आप दिल के दर्द को गीत मुक्तक छंद कर दें, आपके बस में नहीं होगा। ये है, ये तलाश है। ये वाह 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 वाह, ये अमल तलाश किया भाई, मुश्किल बहुत है, बहुत ये अमल मुश्किल बहुत है आप दिल के दर्द को गीत मुक्तक छंद कर दें, आपके बस आपके बस में नहीं, वाह वाह, आपके बस में नहीं। और इस कबीले का शेर हाफिर के रोटी कपड़ा घर ये दुनिया खुल्द सब कुछ चाहिए, रोटी कपड़ा रोटी कपड़ा घर ये दुनिया खुल्द सब कुछ चाहिए, ख्वाहिशों को चंद कर दें आपके बस में नहीं। रोटी कपड़ा घर ये दुनिया खुल्द सब कुछ चाहिए, ख्वाहिशों को चंद कर दें आपके बस में नहीं, ख्वाहिशों को चंद कर दें आपके बस में नहीं। वाह वाह, शुक्रिया सर। बहुत बहुत भाई जुबैर भाई, क्या शायरी आपकी, मजा आज की शायरी सुनाई, कवाफी भी नई दी है और बातें भी नई नई की, खूब शायरी है, काबिल जिक्र है। और संजय भाई से गुफ्तगू इनके मैं करा सकता हूँ, लेकिन मुज़ाकरा खत्म हुआ और ये शायरी फिर से खुशगवार माहौल में दोबारा हो, इसका वादा हम आप लोगों से करते हैं। आज जो मुशायरा मुनक्किद हुआ है वाकई काबिल फ़ख्र मुशायरा रहा है और इसकी सदारत ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब ने की है। और इस बीच में हमारे यहाँ मिश्रा जी जो नात पढ़ के जो अंदाज और जो ख़ास अंदाज था वो ये था कि इन्होंने पहले जूते उतारे, उसके बाद नात शरीफ पढ़ी। क्या बात है, ये बहुत ही बड़ी मैंने भी भाग किया है। एहतराम की बात है। और इस वक्त ये अभी तक के जो भी मुशायरा हुआ यहाँ मुनक्किद वो लोकल लेवल पे हुआ, लेकिन आज एकदम से लोकल लेवल पे ना होके नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, क्योंकि हमारे एक शायर मस्कत से आए हैं, नैयर उमर साहब जी जी, और आप जनाब आमिर फारूकी साहब ग्वालियर से आए हैं और 3 मेहमान खुसूसी हमारे कलकत्ता से तशरीफ लाए हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लोग तो कम हैं लेकिन अंदाज बड़ा प्यारा रहा और हर शख्स ने अपना कलाम अपने अंदाज में बहुत खूबसूरत नहीं नौजवान शायर और बहुत अच्छा पढ़ा। और मुशायरे तो इसके पहले भी हुए हैं और कसीर तादाद में हुए हैं, लेकिन ये मुख्तसर से शॉर्ट टर्म इंटीमेशन पे जो मुशायरा हुआ है तो बहुत ही लाजवाब है। और कलकत्ते के लोग जो उर्दू के ऊपर काम कर रहे हैं ये काबिल फख्र बात है, काबिल तहसीन है। उन्होंने उर्दू के ऊपर काम करना शुरू किया और इनको लोगों की कॉल भी आती है उर्दू सीखने वालों की, ये बहुत अच्छा काम है। फिक्र और फन जो है और हमारे यहाँ लखनऊ में सिर्फ उर्दू जबान से कही जाती है कि उर्दू सीखिए पढ़िए, लेकिन अमल नहीं होता उसके ऊपर। तो मैं आपको एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया। ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।